أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنما طائركم عند الله. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. اسلامی مہینے چو دوسرا مہینہ سفر دا مہینہ ہے، جدی آج 10 تاریخ ہے، اور آج دا یہ خطبہ جمعہ اس سے ہی مناسبت نال تواڈے گوش گزار چند باتاں کرنا چاہنا. انسان بڑی ہی عجیب مخلوق ہے. اے نہ ڈرے تے عرش والے رب کولو نہ ڈرے. عام طور تے جدوں کوئی غلط کم انسان کر دے تے او یہ بات کہیں دے ویکھی جائے گی، یعنی انہوں اللہ دا ڈر اور او دے عذاباں دا خوف بھی غلط کم تو بعض اوقات نہیں روکتا، بلکہ او اتنی دیدہ دلیری دا مظاہرہ کر دے کہ ویکھی جائے گی. نہیں ڈردا تے عرش والے رب تو بھی نہیں ڈردا، اور ڈرن لگ دے تے کالی بلی اگر گڈی دے اگوں گزر جائے تے او دے تو ڈر جاندے. جے ڈرن لگ دے تے گھر دی چھت تے الو آ کے بیٹھ جائے تے او دے تو ڈرن لگ جاندے. نہیں ڈردا تے رب کولوں بھی نہیں ڈردا. جے ڈرن تے آئے تے آ مٹی دیاں ٹیریاں جدے اندر مردے دفن نے اونا ٹیریاں تو ڈرن لگ پیندے. اے تساں عقائد و نظریات لوگاں دے سنے نے اور توانو علم ہے کہ فلاں قبر نو پچھا نہیں کرنا، فلاں قبر تے لگے درخت دی ٹہنی نہیں توڑنی، فلاں بزرگ دے مزار تے لگے درخت تو پتہ نہیں توڑنا، وگرنہ
بزرگ تباہ و برباد کر دیں گے، اور ڈرن تے آندا ہے تے بلیاں تو ڈر جاندا ہے کہ اگر کالی بلی گڈی دے اگوں گزر گئی یہ مطلب ہے ہن اے کام درست نہیں، یہ نقصان ہو جائے گا۔ گھر دی چھت پر اگر الو بیٹھ جائے تے آندا ہے نقصان ہو جائے گا۔ اگر گھر دے وچوں الو دا پر مل جائے تے پریشان ہو جاندا ہے کہ پتہ نہیں کیڑی تباہی تے بربادی آ چلی ہے۔ بڑی ہی عجیب مخلوق ہے اے انسان۔ حضرات چاہیدا تے اے سی کہ اے انسان ڈردا تے کدے کولوں؟ عرش والے رب کولوں۔ اور حقیقت ہے وے جیڑے رب کولوں ہی ڈردے نے اللہ اونا دے دل وچوں ہر قسم دا ڈر نکال دیندے نے۔ اونا دے دل وچ کوئی خوف اور کوئی ڈر رب رہن ہی نہیں دیندے۔ قرآن دا ایک مقام ہے، بڑی مشہور آیت ہے، تسی سندے رہندے ہو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ فرماندے نے جڑے رب دے ولی نے، رب دے ولی کون نے؟ جڑے اللہ کو ڈردے نے تے اللہ دے احکامات مندے نے، انہاں دی اتباع تے پیروی کردے نے۔ فرمایا او جڑے رب دے ولی بن جاندے نے نا، لا خوف علیہم، پھر رب انہاں تے کوئی خوف رہن نہیں دیندا۔ اللہ سارے خوف انہاں دے مکا دیندا ہے۔ جنہاں دے دل وچ رب دے عذاباں دا خوف آ جائے تے رب دا ڈر آ جائے۔ اے جڑے انسان بلیاں تو، کالیاں بلیاں تو ڈر جاندے نے، آ جڑے انسان الواں تو ڈر جاندے نے، اے بنیرے تے کان آ کے بہ گیا ہے تے پتہ نہیں کی آفت آ جانی ہے۔ آ دیکھو انسان ڈگدا ہے تے کتھے جا ڈگدا ہے۔ کئی آ کے سوال کرتے ہیں مولوی جی میری اکھ بڑی پھڑک دی ہے پئی تے دسو کی ہون والا ہے؟ تے میں تے آنا ہون کی والا ہے، پٹھے تیرے کمزور ہون ڈے نے، کوئی طاقت والی دوائی شوائی کھا۔ یہ نہیں سنیا جے اکھ پھڑکے تے نقصان ہو جاندہ ہے۔ یعنی اس قسم دی جہالت کنہ جو پائی جا رہی ہے جیڑے اللہ نو منن والے تے رسول اللہ دے پیروکار نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے پیغمبر دے منن والے تے او سن جیڑے اس کائنات دے اندر رب تو علاوہ کسے کولوں ڈردے ہی نہیں سن، نہ کسے انسان کولوں، نہ کسے حیوان کولوں، نہ کسے جن پوت کولوں، نہ ہی کسے بلا اور آفت کولوں۔ کیوں؟ کیونکہ انہاں دے دل وچ ڈر سی تے عرش والے رب دا ڈر سی، اور رب نے انہاں نو سارے خوف اور سارے ڈر انہاں دے نکال دیتے سن۔ اج اسی جیڑا ہر شے تو ڈردے پھرنے ہیں نا، جے کالی بلی لنگ گئی ہے سامنے ہو تے پھر ڈر پیدا ہو گیا ہے، جے بنیرے تے الو آ کے بہ گیا ہے تے پھر ڈر پیدا ہو گیا ہے، جے کان آ کے بہ گیا ہے تے پھر ڈر پیدا ہو گیا ہے، جے گھر وچوں الو دا پر نکل آیا ہے تے پھر ڈر پیدا ہو گیا ہے، جے کدھروں گھر وچوں کوئی تویز دا ٹکڑا نکل آیا ہے تے ایدیاں لتاں کمبن لگ پیندیاں نے، پتہ نہیں کی ہو جانا ہے۔ میرے گھر وچوں تویز، میں کوئی ایویں سنی سنائی گل نہیں کردا، اکھیں ویکھی اور اپنے مشاہدے دی بات کرنا، اپنے تجربے دی بات کرنا۔ لوگ لے کے آندے نے تویز، مولوی جی ویکھیا جے، میں کئیاں نو آنا کھولو ہاں ویکھیے وچ ہے کی ہے، آندے نے تسی کھولو، انہوں کھولن تو ڈردے نے، ہورے انہاں نو ڈارے جے کھولیا تے وچوں کوئی شے پے جانی ہے سانو۔ اتنا ڈر انسان دے دل دے اندر نہیں ڈردا تے عرش والے رب کولو نہیں ڈردا، ڈردا تے کاغذ دے ٹکڑے تے جدے تے 4 ہندسے لکھے نے او دے کولو ڈر جاندا ہے، ڈردا تے جانوراں کولو پیا ڈردا ہے۔ رب آندا ہے جدوں تو میرا ڈر اپنے دل وچوں کڈ دینا ہے نا، پھر میں ہر شے تو تینوں ڈراواں گا،
ہر شے دا خوف تیرے دل وچ پاواں گا تے جے تو بن جائے میرا صرف میرے کو ڈرنا شروع کر دے صرف میری ہی بات مننا شروع کر دے اور میرے پیغمبر دا تابع دار بن جائے میں ہر شے نو تیرے تابع کر دیاں گا تے سارے ڈر تے خوف تیرے دل وچوں کر دیاں گا اللہ مینوں تو انو صرف اپنے رب کو ڈرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو اپنے عقائد و نظریات صحیح کرن دی توفیق عطا فرمائے اے جڑا عنوان میں آج رکھے ہے نا اے کیوں رکھے ہے اے انسان دی ایسے سوچ اور فکر دی وجہ تو اے مہینہ سفر دا چڑھے ہے تے ہے کوئی بندہ جیڑا آکھے جی اپنے تھی پتر دا رشتہ کرنا ہے تے اس مہینے چ کر لئیے جی کو منگنی شنگنی کرنی ہے تے اس مہینے چ کر لئیے ویاہ شادی کرنا ہے تے اس مہینے چ کر لئیے نا میرج حالاں لے تالے مار کے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے ویلے بیٹھے نے انہاں نوں بھی پتہ ہے محرم ہے جو سو گئے تے سفر دا مہینہ منحوس ہے اس واسطے انہاں 2 مہینے اج کاروبار کوئی نہیں نہ کسے بیاہ کرنا ہے نہ شادی کرنی ہے یہ اتنا جاہل انسان ہے اے سفر دے مہینے نو منحوس سمجھ کے اور ایدی بدشگونی لے کے تے کوئی بھی کم اس مہینے جو کرنے واسطے تیار نہیں اے جناب اے مہینہ بڑا منحوس ہے ایدے جو کاروبار کیتا تے نقصان ہو جائے گا اس مہینے جو سفر کیتا تے نقصان ہو جائے گا اس مہینے جو اگر رشتہ طے کیتا تے نقصان ہو جائے گا اس مہینے جناب اگر شادی کیتی تے نقصان ہو جائے گا حضرات اے جڑے نظریات و عقائد نے نا اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا انہاں دا نہ قرآن نال تعلق ہے نہ ہی آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نال اور آپ دی تعلیمات تے آپ دی شریعت نال اینا چیزاں دا کوئی تعلق نہیں بلکہ میں تے اے بات کہاں گا کہ اے جڑے نظریات تو اور عقائد میں اے رکھن والیاں نو فکر کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ اے نظریات کنہ دے نظریات نال جا کے مل دینے پہ جڑے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے مشرک تے کافر سن اونا دے نظریات بھی ایہی سن جڑے نظریات آج دے کلمہ گو مسلمان دے ایدہ نظریہ کیے سفر دا مہینہ منحوس ہے اونا دا نظریہ کی سی سفر دا مہینہ منحوس ہے ایدہ نظریہ آئے وے فلاں ستارہ برکت والا تے فلاں ستارہ منحوس ہے فلاں ستارہ چڑھے تے فائدہ ہوندے فلاں ستارہ چڑھے تے نقصان ہوندے اے نظریہ مکے دے مشرکان دا سی انہاں دا نظریہ اے وے کہ جناب دکان منحوس ہے تا میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے مکان منحوس ہے تا ساڑیاں لڑائیاں نہیں مکدیاں اے فلانا انسان منحوس ہے جدوں دا آیا ہے ساڑے کر برکت ہی نہیں رہی اے جناب فلانی چیز منحوس ہے جدوں دی آئیے ساڑا نقصان ہی نقصان ہوندہ جا رہے ہیں اے جڑا چیزاں دے متعلق انسانہ دے متعلق دکانہ دے متعلق مکانہ دے متعلق جگہ دے متعلق نحوست دا عقیدہ ہے نا اے عقیدہ مکے دے مشرکان دا سی آج اے عقیدہ مسلمانہ دے آج اے عقیدہ اینا کلمہ گو کلمہ پڑھن والیاں دے اللہ اینا کلمہ پڑھن والیاں نو ہدایت نصیب فرما دے ربا اینا نو کلمے دا معنی اور مفہوم سمجھ کے اس طریقے دا مسلمان بنندی توفیق عطا فرما دے اے جڑا عقیدہ نا نحوست والا کہ فلاں چیز منحوس ہے تا میرا نقصان ہو گیا ہے فلان جناب دکان منحوس ہے کئی لوگ آندے نے اے جناب آج سویرے فلانا بندہ میری دکان دے پہلا ایسا آیا ایڈا منحوسی
جدوں دا او آیا پرت کے کوئی گاہک ہی نہیں آیا, پرت کے مینوں جناب کوئی فائدہ ہی نہیں ہویا. ایڈا منحوس بندہ سویرے سویرے مینوں ٹکر پیا ہے. ہاں جی کوئی آندا ہے اے جدوں دا ہی میں اے دکان لئی ہے نا اودوں دا میرا کاروبار ہی نہیں چلدا. معلوم ہوندا ہے دکان منحوس ہے. کوئی آندا ہے جدوں دے اس مکان وچ آئے ہیں نا اودوں دیاں ساڈیاں لڑائیاں تے جھگڑے ہی نہیں مکدے. معلوم ہوندا ہے مکان منحوس ہے. آپ بیبیاں جدوں اپنے پتراں دی شادی کردیاں نے نوہاں لے کے آندیاں نے نا تے بن اپنی نہیں آندی نوہ دے نال تے پھر کی آندیاں نے اے تے جدوں دی میں سیڑ کے لے آندی ہے نا ایڈی نوست ساڈے گھر آئی ہے کہ جناب کوئی بندے نال بندہ نہیں رہ گیا, کوئی خیر تے برکت نہیں رہ گئی. ایک دوجے نو نوست دے جناب الزام دیندے نے اور ایک دوجے نو ذریعہ بناندے نے. تیری وجہ تو نقصان ہویا ہے, تو منحوس ہے, تیری وجہ تو نقصان ہویا ہے, فلانا منحوس ہے او دی وجہ تو نقصان ہویا ہے. اے جڑا عقیدہ نحوست ہے نا میرے رب نے ادی تردید کی تھی ہے. اور میں قرآن دیاں آیتاں چند ایک تواڈے سامنے پڑھن لگا, بڑی توجہ فرمانا کہ اے عقیدہ نحوست والا کنا لوگاں دا سی. اے میں قرآن دا ایک مقام تانوں سنان لگا. اے سورہ الاعراف ہے. اے دی اندر میرے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اور بنی اسرائیل دا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے تے فرعون دا رب نے تذکرہ فرمایا ہے. اے جدوں فرعونیاں دے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی کرم دی وجہ تو, موسیٰ علیہ السلام دی مخالفت کرم دی وجہ تو, موسیٰ علیہ السلام دی اور موسیٰ دے رب دی مخالفت کرم دی وجہ تو جدوں اینا فرعونیاں دے اوپر سختیاں آئیاں, اینا دے اوپر رب دے عذاب آئے اور آن دا سبب کی سی اینا دا کفر کرنا, اینا دا اللہ اور اس دے رسول دیاں نافرمانیاں کرنا, اینا دا شرک کرنا. اس وجہ تو اینا دے اوتے عذاب آئے, مصیبتاں آئیاں, تکلیفاں آئیاں, پریشانیاں آئیاں. پر اینا نے ایدا الزام کنوں دیتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو الزام دے دیتا, موسیٰ علیہ السلام دے پیروکاراں نو الزام دے دیتا. تے کی آندے نے آ قرآن دا نامہ پارا سنیا جے ذرا تے اپنے عقائد و نظریات صحیح کر لو, اپنے نقصانات دا الزام دوسرے نو نہ دیا کرو کہ تیری وجہ تو, تیری نحوست دی وجہ تو نقصان ہو گیا ہے, تیری نحوست دی وجہ تو میرا فلاں کام خراب ہو گیا ہے, تیری نحوست دی وجہ تو میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے. اور یاد رکھو کسے دی نحوست نہیں ہوندی, نحوست انسان دے اپنے اعمال دی ہوندی. نحوست بولو کادی ہوندی ہے, اچھی بولو ذرا کادی ہوندی ہے, اپنے اعمال دی ہوندی ہے. آنکھوں کے دلیل لو, دلیل ذرا سماعت فرمانا. اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ میں توانو سنا لگا. مولا فرماندے نے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو فرعونیاں دے کول اللہ دا پیغام لے کے آئے, انہاں نے منن تو انکار کر دیتا. ان جدو انہاں دے اوپر اس وجہ تو رب دی طرفوں عذاب آئے, سختیاں آئیاں نا, تے ایک پتہ کی آمدے نے اللہ فرماندے نے جدو انہاں کول خیر آمدی ہے, بھلائی آمدی ہے, انہاں نو نفع ملدا ہے, تے ایک ہی آمدے نے قالوا لنا هذه, اے سانو تا ملیا کہ ساڈے واسطے بنیاں سن, اسی دے مستحق ہاں. لیکن جدو انہاں نو کوئی تکلیف پہنچدی ہے, کوئی برائی ہوندی ہے, کوئی مصیبت ہوندی ہے, فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ, جدو انہاں نو کوئی مصیبت ہوندی ہے, جدو انہاں نو کوئی تکلیف ہوندی ہے, جدو انہاں نو کوئی پریشانی ہوندی ہے, آمدے نے آڈی نحوست
इंसान वालों नहूसत नहीं आई। ए नहूसत अल्लाह फरमाते ने ए हजरत साले अलैहिस्सलाम अपनी कौम समूद को लाए, उन्होंने आके वाज कीता। जो इन्हों ने हजरत साले अलैहिस्सलाम की गल नूं मनन तो इनकार कर दिता, कुफर ते अड़े रहे, शिरक ते अड़े रहे और अपने नबी की मुखालफत की थी। ते जो इन्हां दी इस मुखालफत की वजह तो इन्हां ते अल्लाह की तरफों पकड़ आई, रब की तरफों सख्तियां आईयां, अल्लाह की तरफों परेशानियां आईयां। ते पता है की आंदे ने हजरत साले अलैहिस्सलाम की आंदे ने, इन्हां फरमांदे ने काला या कौमी लिमा तस्ताजलूना बिसय्यति क़ब्लल हसना लौला तस्तग़फिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। कालू तय्यरना बिका व बिमन माका काला ताइरुकुम इंदल्लाह बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून। हजरत साले अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नूं आखिया, और मेरी कौम दियो लोगो एक अल्लाह दी इबादत करो, रब नाल किसे नूं शरीक ना ठहराओ। ते नाले तुसी बार बार आंदे हो लिया अज़ाब अल्लाह दा जेड़ा लियाउना ही लियाउंदा क्यों नहीं, लिया रब दा अज़ाब जेड़ा तू आना मैं लैके आउना लियाउंदा क्यों नहीं, तू जो आना अल्लाह दा अज़ाब आ जाना लिया ना लियाउंदा क्यों नहीं। ते हजरत साले अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओ बड़े अजीब लोगो, अल्लाह दे अज़ाबां नूं जल्दी करदे हो ते रब दी रहमत तो दूर नसदे हो। तुहानू ते चाहिए अल्लाह कोलों अपने गुनाहां दा इस्तिगफार करो, अपने रब कोलों अपने गुनाहां दी माफी मंगो ताकि अल्लाह तुहाडे ते रहम फरमा छड़े। पर तुसी अजीब लोग हो, अल्लाह दे अज़ाबां नूं काली पाई जे लिया अज़ाब लिया अज़ाब। जिदों हजरत साले अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नूं समझाया ते कौम वाले अगों की आंदे ने कालू तय्यरना बिका व बिमन माका, आंदे ने ऐ साले असी तेनू ते तेरे साथियां नूं मनहूस जानने आ, असी तेनू ते तेरे साथियां नूं मनहूस समझने आ, असी समझने आ जो कुछ हो रहा ना ये तेरी ते तेरे साथियां दी नहूसत दी वजह तो हो रहा है। ते मेरे रब ने फिर जवाब दिता, अल्लाह फरमांदे ने काला ताइरुकुम इंदल्लाह, इन्हां दे ऊपर जड़ी नहूसत आई है ना ये मेरे नबी दी वजह तो नहीं आई, ये मेरे मोमिन बंदियां दी वजह तो नहीं आई, ये नहूसत अल्लाह की तरफों आई है, इन्हां दे कुफर ते शिरक दी वजह तो आई है। दो मुकाम कुरान दे सुने जे, तीसरा भी समात फरमा लो। ए सूरह यासीन में लिखे है एक कौम इंताकिया बस्ती है, इस इंताकिया बस्ती के अंदर मेरे रब ने 3 नबी भेजे कट्ठे ही, 2 पहला भेजे जो कौम वाले ने उन्होंने दोवां दा इनकार कर दिता ते अल्लाह ने तीसरा नबी भी उन्होंने ताईद वास्ते पिछे भेज दिता। जो ये 3 नबी इकट्ठे हो गए ना, इकट्ठे होकर कौम नूं वाज करते हैं ते ये अगों कौम वाले की आंदे ने आ सुनिया जे सूरह यासीन, तुसी भी यासीन बस पढ़ी छड़ दे हो या मुर्दियां नूं बख्शवान वास्ते रखी जे, तर्जमा तुसां भी नहीं कदी पढ़िया। अल्लाह तुहानू कुरान तर्जमे नाल पढ़न दी भी तौफीक अता फरमाए। आ जेड़े सुते ने इन्हां नूं जगा दिओ, आ विच विच जेड़े सुते ने ना नाल वाला जगा दिओ इन्हां नूं, बिल्कुल इन्हां नूं सौन नहीं देना। जुमा पढ़न आए ने, ये कोई इत्थे आराम करन थोड़ा आए ने, अल्लाह जाग के जुमा पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। तवज्जो रखिया करो। मैं कल हाले मौता इमाम मालिक पढ़ा रहा सा, ओदे अंदर मैं रवायत पढ़ाई है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाई है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा फरमाते ने असी जो जुमा पढ़न जाने सा ते जिथों तक असी बैठे होने सा सारियां दी तवज्जो इमाम वाल हुंदी सी। किदे वाल हुंदी सी? सारे सहाबा दी तवज्जो किदे वाल? इमाम वाल। ते साडी तवज्जो असी कदी सुते आ ते कदी मोबाइल दे ध्याने लगे आ। मैं कल हाले रवायत पढ़ाई है, मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रवायत इमाम मालिक रहमतुल्लाह लेके आए ने कि जेड़ा बंदा
کسے بندے نو کو گل پیا کرتا ہے انہوں آندا چپ کر جا، فرمایا او دا بھی جمعہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جیڑا کسے گل کرن والے نو کی آندا ہے چپ کر جا، انہوں چپ کر جا کہن والے دا جمعہ کی ہو جاتا ہے ضائع، 0/0۔ تے ایتھے میں وینا فون آندا تے اٹھ بھجدے نے، جمعہ ہون ڈیا تو باہر جا کے فون پہ سندے نے۔ کی خیال ہے جمعہ باقی رہ گیا؟ نہ، برباد ہو گیا۔ ایتھے آندے نے جی سلامہ پہ لیندے نے ایک دوجے نال حال چال، ادھر جمعہ ہون ڈیا اے حال چال پہ پوچھدے نے۔ ایڈا تینوں حال پوچھنا آیا تو ٹائم نال آ جا کے ٹائم نال حال پوچھ لے۔ ادھر خطبہ شروع ہویا، میرے پیغمبر فرماندے نے دوران خطبہ ایک تنکا بھی چک کے سائڈ تے نہیں کرنا، جمعہ ضائع ہو جائے گا۔ ایتھے اسی ہر سارا کام ہی کری ہونے دوران خطبہ، سانو خطبے دی تمیز ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ اساں اس جمعے دے خطبے نو ہورے عام واز دی طرح سمجھے ہے کہ جی میں وازاں چ نعرے بھی مار دے نے تے بھجی بھی پھر دے نے، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی پی رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ اور جمعے دا خطبہ بھی اسی طرح ہے، اور جمعے دے خطبے دا ادب اور احترام ہے۔ صحابہ کرام جمعے دا خطبہ سنتے سن، اللہ دے پیغمبر دے سامنے بہ کے راوی بیان کردا ہے انج ہوندا سی کہ جویں سر ہلایا تے پرندہ اڑ جائے گا، ایڈی یکسوئی نالوں جمعے دا خطبہ سنتے سن۔ تے سانو مصیبت پئی ہوندی ہے، جمعہ پڑھن کی آ جائیے کدی اوتر تے کدی اوتر، پوری توجہ نال۔ اے میں تانوں تاں واسطے کہہ رہا ہوں، تسی وقت کڈ کے آئے بھی ہو، بیٹھے بھی ہو، ٹائم بھی لایا ہے تے جان لگیا سارا کچھ ایتھے ہی چھڑ جاؤ تے کی فائدہ ہے؟ وہ ثواب نال بھی تے لے کے جانا چاہیے، وہ اجر نال بھی تے جمع بھی تے کرنا چاہیے۔ اے جڑے جمعہ دے اندر اس طرح دی حرکتاں کرتے نے انہاں دا جمعہ برباد ہو جاندا جی، اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا۔ میں کو اپنے کولوں گل نہیں کر رہا، رسول اللہ دا فرمان سنا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے بالکل سون دی اجازت نہیں، جنہوں نیند آندی اپنی حالت تبدیل کر لے، اپنی جگہ چینج کر لے، جا کے وضو کر کے آئے، آ کے دوبارہ بیٹھے۔ دوران خطبہ جمعہ نہ سونا جائز ہے، نہ دوران خطبہ جمعہ فون ویکھنا یا سننا جائز ہے، نہ دوران خطبہ کسی دا حال حوال پوچھنا جائز ہے، ساریاں چیزاں ممنوع ہیں۔ اور جدو بول دے نو چپ کران نال جمعہ ضائع ہو جاندا ہے تے باقی دے کم پیچھے باقی رہ جان گے۔ پوری توجہ نال خطبہ جمعہ سنیا کرو، یہ کوئی عام گل بات نہیں، خطبہ جمعہ ہے۔ جی میں نماز فرض ہے میں جمعہ فرض ہے، جی میں نماز فرض ہے میں خطبہ جمعہ بھی فرض ہے۔ اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سانو اس جمعے دی اہمیت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی میں کی کہہ رہا سا، اے نوست والا عقیدہ دے کافراں دے، اے نبی آئے نا، 3 نبی آئے تے آ کے اپنی قوم نو واز کرتے ہیں، تے جدوں قوم نو واز کیتا تے قوم والے کو کی آمدے نے قالو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولایمسنکم منا عذاب علیم۔ قالوا طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ اے باقی آمدے نے بستی والے کی آمدے نے، اے کافر بیمان کی آمدے نے نبیاں نو آمدے نے انا تطیرنا بکم، اوے اسی تے توانو منحوس سمجھنے ہاں، تسی نبی بن کے آئے ہو سانو وعدہ پہ کر دے ہو، اسی تے توانو منحوس سمجھنے ہاں، اسی تے تواڈے نال نحوست جناب سمجھ رہے ہاں، تواڈے آن دی وجہ تو نحوستاں چھا رہیاں نے، تواڈے آن دی وجہ تو نقصانات ہو رہے نے، تواڈے آن دی وجہ تو پریشانیاں آ رہیاں نے۔ تے میرے رب نے اگو جواب کی دیتا، فرمایا قالو طائرکم معکم، اللہ فرمان دینا میرے نبیو انہاں نو کہہ دیو طائرکم معکم، اوے اسی منحوس نہیں، ساڈی وجہ تو نحوستاں نہیں آ رہیاں، طائرکم معکم، اے تواڈیاں نحوستاں تواڈے اپنے نال نے، اے تواڈیاں نحوستاں تواڈے اپنے اعمال دی وجہ تو نے، اے تواڈیاں نحوستاں
तुहाडे अपने करदार दी वजह तो ने, ये तुहाडियां नहूसतां तुहाडियां अपनियां करतूतां दी वजह तो ने। ताइरुकुम माकुम इन ज़ुकिरतुम, ओए असीं तुहानू नसीहतां करने आ, तुसीं सानू मनहूस समझदे हो। ये नहूसतां तुहाडे अपने नाल ने, तुहाडे अमल दी वजह तो, तुहाडे कुफर दी वजह तो, तुहाडे शिरक दी वजह तो। बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। मैं 3 नबियां दे मुकाम तुहानू सुनाए ने, और 3 मुकामात दे ऊपर रब ने की आखिया, ओए ए मेरे नबियां दी नहूसत नहीं, ए मोमिना दी नहूसत नहीं। आ जड़ियां तुहाडे ते मुसीबतां आ रही ने ना, ये किसी इंसान दी वजह तो नहीं, ये लोकां दी वजह तो नहीं। अल्लाह की वजह तो ने फरमाया, अल्लाह दी तरफों ने, तुहाडे अमाल दी वजह तो ने, तुहाडे कुफर दी वजह तो ने, तुहाडे शिरक दी वजह तो ने, तुहाडियां बेईमानियां दी वजह तो ने। ये नहूसतां तुहाडे अपने अमाल दियां ने, ये किसी इंसान दियां नहीं, किसी दुकान दियां नहीं, किसी मकान दियां नहीं, किसी जगह दियां नहीं। ये नहूसतां इंसान तेरे अपने अमाल दियां ने। हजरात एक गल ते ये समझ आई कि ये किसी दे मुतल्लक नहूसत वाला अकीदा रखना किन्ना दा काम है? गज के बोलो, सारे बोलो। ये तुहानू मैं तां बुला रहा, तुहानू गल याद रह जाए। ये 3 मुकामात उत्ते नबियां नू मनहूस कौन कह रहे ने? काफर कह रहे ने। पता लगा ये नहूसत वाला अकीदा किन्ना दा है ते अज किन्ना दा है? अज ये अकीदा किन्ना दा है? आ फलाना बंदा सवेरे पहला गाहक मेरी दुकान ते चढ़िया है, एडा मनहूस है, परत के कोई गाहक ही नहीं आया। यानी अल्लाह तो अकीदा खत्म हो गया ना, रिजक देने वाला कौन है? ये आंदा नहीं, फलाना बंदा चढ़ गया, परत के गाहक ही नहीं आया। ईमान ना दसो, ये गल शिरक तक पहुंच रही है कि नहीं? पहुंच रही है ना। अब देखो अकीदा नहूसत कित्थों तक तुहानू लैके जा रहा है। ए फलानी दुकान जिदों दी मैं लई है ना जी, उदों दा मेरा कारोबार नहीं चलिया, ये दुकान ही को मनहूस है। आ फलाने मकान जिदों दे आए हैं ना, उदों दी खैरो बरकत ही मुक गई है, मकान ही मनहूस है। और मकाना नू इल्जाम देना है, दुकाना नू इल्जाम देना है, जगह नू इल्जाम देना है, इंसाना नू इल्जाम देना है, जानवरां नू इल्जाम देना है। कदी अपना आप भी चिगा चुक के वेख लिया कर थले की है। कदी अपने मुंह ते भी टाकी मार के वेख लिया कर अंदर की है। ये नहूसत किधरे तेरे अंदर ही ते नहीं बड़ी, ये तेरे अमाल ते तेरे किरदार दी नहूसत ही ते नहीं। ये अकीदा नहूसत इस्लाम दा, उची बोलो, ये काफरा दा अकीदा। किन्ना दा अकीदा है? या अल्लाह, ए जिन्ने लोग इत्थे बैठे ने ते जेड़े अल्लाह मीडिया के जरिए जिथों जिथों तक आवाज जाए, मेरी दुआ है ना सारियां नू इस कुफरी अकीदे तो महफूज फरमा ले। और एक और गल भी सुन लो, ये जड़ी गल है कि ये सारियां तकलीफां मुसीबतां परेशानियां इंसान दे अपने अमाल दी वजह तो होंदियां ने। एदी दलील दे एक ते कुरान दी आयतां सुनियां ने जिहदे च मफहूम मैं तुहानू सुनाया। एक ऐत ऐसियां भी 2 हैं ने कि जड़ियां वादे लफ्जां च कह रही ने, ये सारा तेरियां अपनियां करतूतां दी वजह तो में, ये तेरा अपना कीता धरिया है। आखोगे वो केड़ियां ऐतां ने? एक ऐत है 5वें सुपारे दे अंदर, एक ऐत है 21वें सुपारे दे अंदर। जेड़ी 21वें सुपारे च ओ की आंदी है, मौला फरमांदे ने, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। और दूसरी आयत जी 5वें सुपारे दी है, ओ की आंदी है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर। ये
इन्हां दोवां आयतां दा तर्जमा ते मफहूम है वे अल्लाह फरमांदे ने आ खुशकियां दे अंदर दरियावां दे अंदर समुंदरां दे अंदर जंगलां दे अंदर देहातां दे अंदर शहरां दे अंदर आबादियां दे अंदर और समुंदरां ते दरियावां दे अंदर जेड़ा फसाद बर्पा होया अल्लाह कादे तो बर्पा होया फरमाया बिमा कसबत ऐदिन नास ए लोकां दियां अपनियां हाथां दियां कमाइयां ने ए लोकां दे अपने अमाल दी वजह तो में ए लोकां दे अपने किरदार दी वजह तो में ए लोकां दे हाथां दियां कमाइयां दी वजह तो में ए अल्लाह फरमांदे ने असी मुसीबतां टेंशनां परेशानियां इन्हां नूं इन्हां दे अमाल दी वजह तो क्यों पाने लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन असी इन्हां नूं थोड़ा जिहा चखांदे रहने अजाब थोड़ियां जिहियां सख्तियां टेंशनां परेशानियां देंदे रहने अल्लाह क्यों फरमाया लअल्लहुम यरजिऊन ताकि ए होश दे नाखुन लैन ते साडे वाल वापस पलटन ए हया करन ते साडे वाल वापस परतन ए मेरियां नाफरमानियां तो बाज आ जान ते साडे वाल वापस परतन ते दूजी ऐत की आंदी है फरमाया जेड़ियां भी तुहानू मुसीबतां आउंदियां ने जेड़ियां भी तुहानू तकलीफां आउंदियां ने अल्लाह क्यों आउंदियां ने फरमाया फबिमा कसबत ऐदीकुम ए तुहाडे अपने हत्थां दी कमाई है ए तुहाडे अपने अमाल दी वजह तो में ए तुहाडे अपने किरदार दी वजह तो में ए किसे दी वजह तो नहीं तुहाडियां अपनियां करतूतां दी वजह तो तुहाडे ते आफतां ते मुसीबतां आउंदियां ने ते तू की करना तू अगों दूजे दे पा छड़ना फलाने दी नहुसत मैनू तबाह कर गई है अल्लाह आंदा अपना वेख तू किन्ना को मनहूस है दूजे नू इल्जाम जो दे रहे हैं कदी इथों अपना आप ही फोल के वेख तेरे अंदर किन्नी को नहुसत है तेरे अमाल किन्ने को मनहूस ने तेरा किरदार किन्ना को मनहूस है जिदी वजह तो तू तबाह ते बर्बाद हो रहे इल्जाम दूजिया नू दे रहे हैं अल्लाह अल्लाह कुरान दस रहा है ये जिन्नियां भी मुसीबतां परेशानियां इंसान ते आउंदियां ने किदी वजह तो ने ये अपने अमाल दी वजह तो गल समझ आ रही जी समझ आ रही कि नहीं आ रही ये तो ऐता सुनिया जे ना एक हदीस भी सुन लो एक नहीं हदीसा मैं दो तीन सुनानियां ने लेकिन एक पहला सुनान लगा कि मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का मुकम्मल इनकार कर छड़िया है कि दुनिया च कोई शय मनहूस नहीं दुनिया च कोई शय मनहूस एक ने आख्या जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुण मेरे नबी आंदे ने दुनिया च कोई शय मनहूस नहीं ते कोई फलासफर तेनू आखे नहीं नहीं फलानी शय मनहूस है फलानी मनहूस है हुण मैनू दस एक मुसलमान होने दे नाते तेरा ईमान अल्लाह दे नबी ते वे कि फलासफर ते वे दसो जी किदे ते वे अल्लाह दे नबी दी बात गलत हो सकती है बाकी सारे जहान दियां गल्लां गलत हो सकदियां ने मुस्तफा दी बात गलत हो सकती सुनो जरा सहीहुल बुखारी दी रवायत है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते ने रवायत में सुना लगा बड़ा ध्यान नाल सुनना मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने काला ला अदवा वला तियरदा वशुमु फी सलासिन फिल मरअति वद्दारी वद्दाबती और एक सहीहुल बुखारी दी दूजी रिवायत दे लफ्ज ने इन कान शुमु फी शैइन फफिद्दारी वल मरअति वल फरशी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने ओ लोगों सुन लो ला अदवा कोई बीमारी अपने आप मुताद्दी नहीं अपने आप बोलो कोई बीमारी मुताद्दी
यह भी एक अकीदा समझ लो। आ साडे डॉक्टरां ने सानू इन्ना कुछ डरा छड़िया है, किसी बंदे नू फ्लू हो जाए ना तो दूजा उहदे नेड़े नहीं लगता, जरासीम वड़ जाणगे, यह फलाने बंदे नू कैंसर हो गया नेड़े ना लगो, यह जरासीम लग जाएंगे। हैं जी, मेरे पैगंबर की फरमाते ने, ला दुआ अपने आप कोई बीमारी किसे तो किसे नू लगदी। इत्थे किसे बीबी दा बच्चा पेट च जाया हो जाए ना, जिन्हों 18 का मसला होवे, ओदा बच्चा पेट च जाया हो जाए ते आंदे ने एदा परछावां ना किसे ते पैन दे आ जे, नहीं ते दूजियां दे भी बच्चे जाया होने शुरू हो जाएंगे। ए अकीदा जे किन्ना दा, जेड़े अपने आप नू आशिक रसूल कहलवांदे ने, मुहिब्बे मुस्तफा, आशिक रसूल। ते अकीदा की है, ये जेड़ी बीबी दा बच्चा जाया हो गया ओनू किसे दूजी बीबी दे नेड़े ना लगन दे आ जे, नहीं तो ओदा परछावां पै जाएगा। भाई अफसोस तेरे इस गंदे अकीदे ते। साडियां धीआं भैणां अल्लाह सब दी हिफाजत फरमाए। यकीन करो कई दफा असां ऐसे मंजर वेखे ते सुने ने, ए फलानी बीबी को फलानी बीबी नू नहीं बहन देना। सस्सां जड़ियां ने ना वो अपनियां एक नूह नू मसला बन जाए, दूजियां नू हाँ नहीं परा रही नेड़े ना लगी ते फिटे मुंह तेरी इहो जी अकल दा, शर्म नहीं तेनू आउंदी, तू अपने घर च लड़ाइयां पाण रही है, चंगी तू अकल मंद है। और अकीदा जहालत ते मबनी, शिरक ते मबनी, परछावां पै जाएगा। एदे बाल नू किने मारे है, बोलो किने मारे है, ये दूजी दा नहीं मार सकदा। तो खुदा दा खौफ कर, अकीदा वेख अपना, है तो कौन है मुसलमान, मननी तो कुरान नू है, आशिक तू नबी दे फरमान दी बनी बैठी है, मेरे पैगंबर दी तू मुहिब्बे मुस्तफा बनी बैठी है। ते अकीदा तेरा है कि ओदा परछावां ओनू पै गया ते ओदे बाल मरन लग पैणगे, इहो जी जाल। को खुदा दा खौफ कर, एक इंसान नू इंसान रहन दिओ, ओनू छूत ना बना दिओ, ओदे नेड़े नहीं लगना, ओदे कोल नहीं बहना। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, ला अदवा कोई बीमारी मुतादी, और गज के बोलो तू किसे बीमार दा झूठा खा ले, झूठा पी ले, जे रब ने तेनू बीमारी नहीं लानी ते तेनू लग सकदी, ते जे रब ने लानी है तू ओदे तो 100 मीटर दूर होके बह फेर भी लग जानी। आज जो पिछे कोरोना नहीं सी आया, हाँ? बहुत बड़ी अजमाइश सी, बड़ा बड़ा फितना सी, ईमान वाले वास्ते बड़ा बड़ा फितना सी। यह सलाम नहीं लेनी हाथ नाल हाथ मिला के, क्यों जी, ये ओनू भी कोरोना हो जाएगा। अल्लाह ने साडे उलमा नू तौफीक दी, उन्हां कहा जेड़ा हुंदा होण दिओ, असी कोरोने वाले मरीज़ां नू उन्हां दियां मैतां नू गुसल देंगे। साडे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह कोरोने दियां मैतां नू हत्थां नाल गुसल देंदे रहे, पर उन्हां नू कोरोना होया वो हाले तक जिंदा सलामत भजे फिरदे ने। ते जिन्हां नू होना सी उन्हां मूंह ते छिकू भी लाए, ते नमाज़ां च फुट फुट दूर भी खलोते, ते हत्थां नाल हाथ भी नहीं मिलाए, ते सलामा भी नहीं लईयां, फिर भी हो गया, फिर भी मर गए ने। किहो जिहा कीता है इंसान तेरा। वही गल जिहड़ी मैं शुरू ते कीती है, ना डरे ते रब कोलों भी नहीं डरदा। डरन ते आउंदा है ते सलाम नहीं लेंदा, हो मैनूं कोरोना ना हो जाए। जुकाम किसी बंदे नूं 4 निछां आ गईयां ने ना, और तो पना हो जाता, मैनूं किधरे जरासीम ना लग जाए। मेरे पैगंबर ने फरमाया, ला दवा कोई बीमारी मुतादी, एक किन्ने फरमाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे नबी नूं ये गल किन्ने दसी है? अल्लाह ने। किन्ने दसी है? अल्लाह झूठा है, मेरा नबी झूठा है, सारी कायनात झूठी हो सकती है, ना रब हो सकता है, ना मेरा मुस्तफा हो सकता है। और झूठा उन्हां दे दूर दी गल है, उन्हां दी बात च शक भी बोलो हो सकदा।
ایک صحابی اٹھیا جدو میرے نبی نے فرمایا نا ایک صحابی اٹھیا آندا سونیا میں ہاں اونٹاں دا چرواہا تے تسی آندے بیماری متعدی نہیں تے میں تے ویکھیا ایک اونٹ نو کھرک پیندی ہے نا تے ویندیاں دوجیاں نو بھی پی جاندی ہے ایک نو کھرک پوے تے ویندیاں دوجیاں نو بھی پی جاندی ہے تے میں تے ویکھیا ایک تو دوجے نو دوجے تو تیجے نو تیجے تو چوتھے نو کھرک پی جاندی ہے تے سونیا اے دسو تسی آندے بیماری متعدی نہیں تے میں تے ویکھیا اونٹاں نو کھرک پی جاندی ہے میرے پیغمبر نے دو لفظاں جواب دے کے تے عقیدہ صحیح کر چھڑیا فرمایا فمن عاد الاول اور مینوں اے دس تیرا عقیدہ ہے کہ اس اونٹ تو دوجیاں نو کھرک پی گئی ہے تے پہلے نو کتھوں پئی ہے کیوں جی دیو جواب میرے نبی پوچھ رہے نے فمن عاد الاول اور پہلے نو کتھوں پئی ہے اچھی بولو ہاں اللہ کولو تے دوجے نو کتھوں پئی ہے نہیں آکھو اونٹ کولو ہے تیرا عقیدہ ہے پہلے نو اللہ کولو پہلے نو زکام لگا کدے اللہ تے دوجے نو او دے کولوں لگ گیا شاباش بھائی تیرے عقیدے تے پہلے نو کینسر ہویا کدے اللہ تے دوجے نو او دے لو ہونڈیا ہے یار تسی کی ہو جا عقیدہ رکھ دے میرے پیغمبر فرماندے نے لا دوا کوئی بیماری متعدی نہیں جنوں بھی بیماری لگ دی ہے میرے رب دے حکم نہ لگ دی ہے کدے حکم نہ لگ اللہ دا حکم ہوئے تے تو 100 میٹر دور ہو کے بوتھے بھی لگ جانی ہے رب دا حکم نہ ہویا تے انہوں جفیاں پہ آپا اوتھے بیماری نہیں لگنی اللہ سانو اپنا عقیدہ صحیح کرن دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک نے کی فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ولا تیارتا کوئی شے منحوس اچھی بولو کوئی شے منحوس اگے میرے نبی نے وضاحت کر دی تھی فرمایا ان کان شوم ففی سلاسن اگر نوست ہندی تے 3 چیزاں چ ہونی سی اگر تے کنیاں چ ہونی سی 3 چیزاں اللہ دے نبی کیڑیاں فرمایا فداری والمرأتی والفرسی ایک نوست ہندی تے گھر وچ ہونی سی اگر ہندی تے عورت وچ ہونی سی اگر ہندی تے گھوڑے چ ہونی سی پر میرے نبی فرماندے نے نوست ہے ہی نہیں ہے نچ نوست انہاں وچ بولو ہے ہی نہیں اگر ہندی تے گھر منحوس ہوندا اگر منحوس ہندی تے عورت منحوس ہندی اگر منحوس ہوندا تے گھوڑا منحوس ہوندا اگر ہوندا پر چونکہ ہے ہی نہیں اس واسطے اللہ تیارتا کوئی شے منحوس نہیں اے نحوستانے تے تیرے اپنے اعمال دیاں نے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کر دیتی ہے کہ کوئی شے منحوس نہ دکان نہ مکان نہ عورت ہیں جڑیاں مائیاں نوہاں نو منحوس بنائی پھر دیاں نے نا تے نوہاں سساں نو منحوس بنائی پھر دیاں نے میرے نبی نے فرمایا عورت تے نحوست تے ساس بھی تے عورت ہی ہے تے نوہ بھی تے عورت ہی ہے اور پرجائیاں ننانا تے دیورانیاں جٹھانیاں ساریاں عورتاں نے نا میرے نبی نے فرمایا عورت تے نحوست جیڑی بی بی ایک دوجے نو آ کے تو منحوس ہے دا مطلب ہے میرے نبی دے فرمان دی مخالفت کر رہی ہے اللہ دے نبی دے حکم دی مخالفت کر رہی ہے ایڈا عقیدہ غلط ہے کتاب و سنت دے خلاف ہے کوئی سواری منحوس نہیں کوئی مکان منحوس نہیں کوئی عورت منحوس نہیں کوئی انسان منحوس نہیں اے نحوست تے انسان دے اپنے اعمال دیے اپنے کردار دیے اور اے جڑا سفر دا مہینہ چڑھے ہے اینو لوگ منحوس بنائی پھر دینے اور میں شروع تذکرہ کیتا ہے کہ الو بنیرے تے آ کے بہ جائے تے اے پریشان ہو جاندہ ہو رہے ان کی ہو جانے کہاں آ کے بنیرے تے بہ جائے تے پریشان ہو جاندہ ہو رہے کی ہو جانے اکھ پھڑکن لگ پہ تے پریشان ہو جاندہ ہو رہے کی ہو جانے اگو بلی کالی لنگ جائے تے پریشان ہو جاندہ ہو رہے کی ہو جانے اور میرے پیغمبر نے نہ ساریاں چیزاں دی نفی کی تھی ہے اور عقیدہ ایک دیتا ہے
अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतईता वला मुअतिया लिमा मनाता। अल्लाह फरमांदे ने सोने इन्हों अकीदा दे दियो। अल्लाह की अकीदा दे? हाँ पर मैं इन्हों दस दियो जे रब देन ते आवे सारी दुनिया मिल के डका नहीं मार सकती। जे रब डका मार दे सारी दुनिया मिल के दे नहीं सकती। देन वाला कौन है? डके मारन वाला कौन है? तकलीफां आउंदियां बंदे दे आमाल दी वजह तो ने पर आउंदियां किदे वल्लों ने? अल्लाह वल्लों आउंदियां ने। इन्हां तकलीफां नूं टालदा भी कौन है? अल्लाह सानू ये अकीदा अपनाने दी तौफीक अता फरमाए। आ सुनो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान सुन लो। एक ते रवायत सुनी जे ना, एक और रवायत सहीह बुखारी दी सुन लो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने ला अदवा वला हामत वला सफर। ओए लोगों कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं, वला हामत उल्लू दा बैना घर दी छत ते नहूसत नहीं, वला सफरा सफर दा महीना भी बोलो मनहूस नहीं। ए मेरे नबी नफी जो कर रहे ने एदा मतलब है उस वक्त दे काफरां दा ए अकीदा है सी ते मेरे नबी नफी कर रहे ने ना। उस वक्त दे काफरां दा अकीदा सी बीमारियां मुतअद्दी ने एक तो दूजे नु लग जांदियां ने। मेरे नबी ने फरमाया ला अदवा कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं। उस वक्त दे काफरां दा अकीदा सी हे उल्लू आके बह जाए ते नुकसान हुंदे ने। मेरे नबी ने फरमाया ला हामता उल्लुआं दे बैठन नाल नहूसतां नहीं होंदियां। उस वक्त दे काफरां दा अकीदा सी सफर दे महीने च कारोबार नहीं करना, सफर दे महीने च शादियां ब्याह नहीं करने, सफर दा महीना मनहूस है। मेरे पैगंबर ने फरमाया ला सफरा और सफर दा महीना भी मनहूस नहीं। जेड़ा अकीदा उस वेले ते मुशरक आदे सी अज ओ अकीदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले आंदा है। ये भी सफर दे महीने नु मनहूस समझदे ने, ये भी उल्लू दे बैठन नु नहूसत समझदे ने, ये भी बीमारियां नु मुतअद्दी समझदे ने, वो भी समझदे सन। ते मेरे नबी ने नफी कीती है पर ये मनदे ही नहीं। ये अज वाले मनदे ही ये आंदे नहीं साइंस आंदी है, साइंस इनू साइंस उत्ते ईमान है ते अल्लाह दी वही ते ईमान नहीं। एहो जाए आशक जे ये डॉक्टर आंदे ने जी डॉक्टर पागल ने। हुण मैं ये तो नहीं आंदा डॉक्टर पागल ने, बड़े बड़े सियाने भी डॉक्टर है ने, लेकिन मैं कहना तेनू डॉक्टरां दी गल्लां ते ईमान है ते रसूलुल्लाह दी गल ते ईमान कोई नहीं। डॉक्टर अपनी सोच दे समझ नाल गल करे, रसूलुल्लाह रब दी वही नाल गल करन। तेनू डॉक्टर ते यकीन है ते रसूलुल्लाह ते यकीन कोई नहीं। मेरे नबी ने नफी कर दी। एक और रवायत सुन लो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने ला अदवा वला हामता वला नवा वला सफरा। चार गल्लां बयान कीतियां ने और ये चार ही उस वक्त दे काफरां दे अकीदे सन। ला अदवा कोई बीमारी मुतअद्दी अपने आप किसे नूं लगदी, किदे हुक्म नाल लगदी है? अल्लाह दे हुक्म नाल। नंबर 2 वला हामता उल्लू दे बैठन नाल नहूसत आउंदी नहीं आउंदी। नंबर 3 वला नवा तारियां दे नाल खैर ते शर दा कोई ताल्लुक। उस वेले दे काफरां दा कीदा सी ए तारा चढ़िया ते खैर होवेगी, ए तारा चढ़िया ते हुण नुकसान होवेगा। मेरे नबी ने फरमाया ला नवा और सितारियां दा खैर ते शर नाल कोई ताल्लुक। किसी सितारे दे चढ़न नाल खैर नहीं होंदी, किसी सितारे दे चढ़न नाल नुकसान नहीं होंदा। ये जो कुछ भी हुंदा तेरे अपने अमाल नाल हुंदा। अगे फरमाया वाला सफरा सफर दा महीना मनहूस नहीं जे। ए मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा गए ने सफर दा महीना मनहूस नहीं, ए उल्लू दा बैठना मनहूस नहीं, हज़रात बीमारियां मुतअद्दी नहीं। सितारियां दे चढ़न नाल ते गुरूब होण नाल ना किसी दा कुछ बिगड़दा ना किसी दा कुछ सौरदा। ये सारा कुछ हुंदा अल्लाह दी तरफों हुंदा, इंसान दे अपने आमाल दी वजह तो हुंदा। एक आखिरी रवायत सुनो तो बात मुकामा। जेड़े लोगां दा अकीदा ए होवे
کہ साडा यकीन किदे ते वे जेड़े लोकां नूं किसी नूं मनहूस नहीं जानते। अल्लाह के नबी ने उन्हां दी फजीलत भी बयान की है। मैं नवा ये फजीलत भी सुन लो, हो सकता है अल्लाह किसी नूं इहदे ते अमल की तौफीक अता फरमा छड़े। मेरी दुआ है या अल्लाह इन्हां सारियां नूं तौफीक अता फरमा, मेरे समेत अल्लाह सारियां नूं इस हदीस दा मिसदाक बना दे। एक दिन मेरे पैगंबर बैठे ने सहाबा दे कोल ते आप फरमांदे ने मैनू ना अल्लाह ताला ने उम्मतां वखाइयां, मैं वेखना वा पिया कि एक नबी है वो जा रहा है ते कल्ला ही जा रहा है, ओदा मनन वाला कोई भी नहीं। एक नबी जा रहा है ओदे नाल दो बंदे ने, यानी दो बंदे सिर्फ मोमन होए ने। एक नबी जा रहा ओदे नाल को थोड़े जे होर बंदे ने, यानी इन्ने को बंदे मुसलमान होए कि वेंदिया वेंदिया मैं की वेना एक नबी जा रहा है ते ओदे नाल बड़ी जमात है, बड़ी जमात है। आसमान के किनारे जनाब भरकते ने, इन्नी जमात है। ते मैं आख्या ये मेरी उम्मत लगती है। ते मैनू दसन वाले दसिया नहीं तुहाडी नहीं, ये बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी उम्मत है। मैं आख्या चलो ठीक है। ते फिर उस तो बाद एक होर जमात आई ओदे नालों भी वड्डी, ओ ऐतल मैं वेखां ते ऐतल भी आसमान दे किनारे भरे, ऐतल वेखां ते ऐतल भी आसमान दे किनारे भरे। मैं क्या हुण पता नहीं ये किस नबी दी उम्मत है। ते मैनू दसिया जिब्राइल ने ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुहाडी उम्मत है, ये सारियां उम्मतां तो वध के उम्मत जन्नत जाएगी ते किदी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। और जाना जे फिर बन जाओ मेरे नबी दे सच्चे उम्मती। आप फ्रॉड करना छड़ दियो, यकीन करो सच्चे उम्मती बन जाओ, मेरे नबी दे नाल जन्नत लभेगी। नबी पाक फरमांदे ने मैनू दसिया गया आ जिहड़ी तुहाडी उम्मत जा रही है ना सोनिया, फरमाया इन्हां दे नाल 70,000 बंदा ऐसा जा रहा है यदखुलूनल जन्नत बिगैरी हिसाब, जेड़े बगैर हिसाब तो जन्नत दाखिल होंगे। उन्हां कोल हिसाब या अल्लाह सानू उन्हां शामिल फरमा लै। इत्थे ते बाबे कोलों 100 रुपये का हिसाब नहीं दिता जाता, तो क्यामत नूं 70 साल की जिंदगी का हिसाब किवें देगा। या अल्लाह बगैर हिसाब तो जन्नत दे छड़, तेरा की जाना है, तू रहीम है, तू या अल्लाह मेहरबान है। दुआ करया करो 70,000 बंदा बगैर हिसाब तो जन्नत जाएगा। अल्लाह के नबी ये गल करके घर टुर गए ते सहाबा होने लग पे आपस में बहस करन। आंदे ने कौन हो सकते ने? एक आंदा असी ते पहला शिरक करने सा फिर बाद च मुसलमान होए आ, असी ते नहीं लगता, ये ते इंज ही लगता जिहड़ियां साडियां औलादां मुसलमान ही पैदा हो रही ने ना, वो ही लगता है कि बगैर हिसाब तो जन्नत जाणगे। अपने अपने हिसाब नाल गल्लां पे करते ने। इन्नी देर नूं मेरे पैगंबर फिर वापस आ गए। आपने वेख्या बहस पा करते हैं तो आप फरमाते ठहरो मैं तुहानू दसना और बगैर हिसाब तो जन्नत जाने वाले केड़े ने। अल्लाह के नबी दस दियो, पर मैं 4 निशानियां ने उन्हां दियां जिन्हां बगैर हिसाब तो जन्नत जाना है। केड़ियां केड़ियां? फरमाया ला यततयरून वला यक्तबून वला यस्तरकून वला यक्तबून वला रब्बिहिम यतवक्कलून। और मैं 4 अलामत ने ला यततयरून, ओ किसे शै नूं मनहूस नहीं समझते। जिन्ना बगैर हिसाब तो जन्नत जाना है वो एक दूजे उत्ते नहूसतां दियां इल्जाम तराशियां नहीं करते। अगर नुकसान होवे तो वो गौर करते ने मेरे च केड़ी ऐसी कमजोरी है, केड़ी कमी है जिदी वजह तो है नुकसान होया है। और दूजे नूं नहीं आंदे तेरी नहूसत चढ़ गई है ते तेरी नहूसत की वजह तो नुकसान होया है। ला यततयरून, बगैर हिसाब तो जन्नत जान वाले मनहूस किसे शै नूं नहीं समझदे। वला यस्तरकून, ओ मंतर जंतर जेड़े गलत किस्म दे ने उन्हां दे जरिए दम नहीं करवांदे। एक माना एदा ए वे ला यस्तरकून, और किसे नु कह के मुतालबा करके दम नहीं करवांदे। उंज दम करवाना कुरान और सुन्नत दे मुताबिक जायज है, दुरुस्त है, लेकिन उन्हां दा अकीदा एडा को रब ते मजबूत है। ला यस्तरकून, और किसे नु कह के
دم نہیں کرواندے، کسے نو کہہ کے مطالبہ کر کے دم نہیں کرواندے۔ نمبر 3 ولا یکتوون، فرمایا او علاج لویا گرم کر کے جسم نو داغنا، اے جڑا داغن والا علاج ہے نا اے نہیں کرواندے۔ والا ربہم یتوکلون، ہر کم وچ او بھروسہ کردے نے تے اپنے رب تے کردے نے۔ کدے تے کردے نے؟ اے 4 نشانیاں میرے نبی نے دسیاں نے اونا دیاں جڑے بغیر حساب تو جنت جان گے۔ انہاں جو پہلی نشانی کیڑی ہے؟ او کسے شے نو منحوس نہیں سمجھدے۔ اپنا عقیدہ صحیح کر لو، اپنے نظریات ٹھیک کر لو، کوئی چیز منحوس نہیں۔ سفر دا مہینہ منحوس، منگل دا دن منحوس، کوئی ہفتہ منحوس، کوئی دن منحوس، کوئی گھنٹہ تے کوئی منٹ منحوس، کوئی دکان، کوئی مکان، کوئی گڈی، کوئی سواری، کوئی بی بی، کوئی بندہ منحوس۔ اے جیڑا نقصان تینوں ہوندا ہے اے تیرے اپنے اعمال دی نحوست دی وجہ تو ہوندا ہے۔ اپنے اعمال دی اصلاح کر تاکہ تو انہاں نحوستاں تو بچ سکے۔ اللہ مینوں تانوں اپنے عقائد و نظریات قرآن و سنت دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.